Welcome everybody in this session. I am Dr. Nasrin Sultana Lovely, Associate Professor and Head of the Department of Physiology, Moinamoti Medical College, Kumilla. Today we'll start new item, nervous system item 4. Item 4, before that, I would like to ask you some questions from item 3. Item 3 থেকে আমরা কিছু question করতে চাই. Item 4 আমরা আজকে start করব যদিও, ঠিক আছে? আচ্ছা. Item 3 থেকে just অল্প কিছু question. Roll 45, Mahdi Hassan, present or absent? Roll 45, Mahdi Hassan, present or absent? Roll 45, Mahdi Hassan. Roll 41, Muhammad Jahidul Hassan Roni. Roll 44, Farhana Akhtar Shitu, present or absent? Roll 44. 44. Assalamu alaikum, ma'am. 44 acho? Acha, roll 44. Can you tell me something about Golgi tendon organ? Golgi tendon organ. দেখি একটু করে বলো তো। Ma'am, present in muscle tendon junction. Sensory fibers are 1B. Regulates muscle tendons. Golgi tendon reflex are inhibitory. ইনহিবিটর, ভেরি গুড। তাহলে টোটাল বেসিক কথাগুলি তুমি বলে ফেলেছো। এইগুলি হচ্ছে গোলগি টেন্ডন অর্গান নিয়ে কথা, ঠিক আছে? মেজর কথাগুলি কিন্তু জাস্ট বলেছো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সিতু। রোল 35, শামিমা ইব্রাহিম উর্মি। রোল 35, শামিমা ইব্রাহিম উর্মি। আছো উর্মি? উর্মি, ওকে। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্লিজ ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ রিফ্লেক্স? হোয়াট ইজ রিফ্লেক্স? বেসিক কোশ্চেন, হোয়াট ইজ রিফ্লেক্স? Ma'am, it is an involuntary motor response due to a sensory stimulus is called reflex. Very good. Acha. Roll 32, Sayyida Tanjina Akhtar. Roll 32, Sayyida Tanjina Akhtar. Roll 31, Upama Paul. Upama Paul. Roll 21, Jarin Tasneem. Roll 28, Jarin Tasneem. Roll 25, Tasneem Binte Kashem. Roll 25, Tasneem Binte Kashem. Roll 21, Sumaya Chaudhuri. Roll 21. Ji ma'am, present. Roll 21, Sumaya Chaudhuri. Can you tell me Ji ma'am, what is reflex arc? What is reflex arc? Ji ma'am. What is reflex arc? Ma'am, reflex arc is the complete pathway of reflex action. Components of reflex arc are receptor, afferent or sensory nerve center. This is the part of the central nervous system where the sensory stimulus is converted into a motor impulse, effector and motor nerve, and effector organ, muscle and gland. Okay, thank you very much. Thank you. Roll 50. Roll 50. Present Shipon Dash. Present or absent? Roll 50. Roll 50 কে আছে আমাদের সাথে? Roll 50. Yes ma'am. Assalamu alaikum ma'am. Okay, 50. Acho roll 50 Shipon. Acha, can you tell me the reflex arc of a knee jerk? Knee jerk এর reflex arc টা সুন্দর করে বলো। Receptor এর নাম কি? Receptor, name of the receptor? knee jerk এর reflex arc পাঁচটা কম্পোনেন্ট দিয়ে বলো। রিসেপ্টরের নাম কি বলবো knee jerk এর ক্ষেত্রে? ম্যাডাম রিসেপ্টর হচ্ছে মাসেল স্পিন্ডল, আর অ্যাফারেন্ট নার্ভের মধ্যে আছে সেন্সরি পার্ট অফ দা ফিমোরাল নার্ভ, সেন্টারের মধ্যে আছে ম্যাম লাম্বার 2, 3, 4 সেগমেন্টস অফ স্পাইনাল কর্ড, আর ম্যাম অ্যাফারেন্ট নার্ভের মধ্যে আছে মোটর পার্ট অফ দা ফিমোরাল নার্ভ, আর ম্যাম কন্ট্রাকশন অফ দা কোয়াড্রিসেপাস মাসেল আর ফরওয়ার্ড জার্কিং অফ দা লেগ। এটাই হচ্ছে ইফেক্টর অর্গান, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। তোমরা মোটামুটি আইটেম 3টা একটু কি সহজ লাগছে এখন তোমাদের কাছে? এই যে বলতে বলতে শুনতে শুনতে একটু সহজ মনে হচ্ছে কিনা? আইটেম 3 রিফ্লেক্স জিনিসটা এখন তোমাদের কাছে কি বেশি কঠিন মনে হয় নাকি একটু সহজ মনে হচ্ছে? এখন মোটামুটি শুনতে শুনতে আমি অনেকবার বলতে বলতে তোমাদেরকে ইজি করেছি, যেহেতু নার্ভাস সিস্টেম একটু কঠিন এন্ড কমপ্লিকেটেড। আমি চেষ্টা করেছি প্রথম আইটেমটা তোমাদেরকে ধীরে সুস্থে যেন তোমাদের মাথায় ঢুকে ওভাবে ধীরে ধীরে পড়ানোর জন্য, যেন ভয় না পাও, ঠিক আছে? ওকে, টুডে উইল স্টার্ট আইটেম 4. See, first I want to show you the contents of item 4.
Contents of item 4, descending tracts or motor pathways. Descending tracts or motor pathways name. Pyramidal tract, origin, course, termination, function, effect of lesion. Extrapyramidal tract, name, functions. Upper motor neuron and lower motor neuron, definition, effect of lesion. Spinal cord, effect of hemisection. So many topics involved in item 4, but these are all very easy topics, no need to worry about it. One by one we'll discuss. Okay, before going to descending or motor tract, first topics was descending tract or motor pathways. But before that, you must have to know what is tract. We have to know what is tracts. Tract means tract may be defined as a bundle of nerve fibers carrying sensory or motor information to and from the brain respectively. So many students are going to left. Why? I don't know. তারা চলে যাচ্ছে কেন? অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে চলে যাচ্ছে। কেন চলে যাচ্ছে? এত ইম্পর্টেন্ট আইটেম পড়াচ্ছি, এই জিনিসগুলি তো আর এই থিওরি ক্লাসগুলি আর রিপিট হবে না। এইটাই শুরু, এইটাই শেষ। সুতরাং তোমরা যে চলে যাচ্ছ, এই পরে দিয়ে এগুলি খালি দেখলে লাভ হবে না, কথাগুলি শুনতে হবে। আচ্ছা, ট্র্যাক্ট বলতে আমরা কি বুঝি? তাহলে আমরা বলছি কি বান্ডেল অফ নার্ভ ফাইবার। এখন হোয়াট ডু মিন বাই নার্ভ ফাইবার? কেউ কি জানো? তোমাদেরকে তো ক্লাস নিয়েছে, তাই না? নার্ভ ফাইবার কি, কে বলতে পারবে? হু ক্যান টেল মি হোয়াট ইজ নার্ভ ফাইবার? নার্ভ ফাইবার বলতে আমরা কোন অংশটাকে, একটা নিউরনের কোন জায়গাটাকে তুমি মেইনলি নার্ভ ফাইবার বলে বুঝবে? তানজিমুল জানো কি? Axon of the neuron. Axon or dendrite of a nerve cell. Axon or dendrite of the nerve. ডেনড্রাইট না, এখানে বলতে হবে এক্সন। মেইনলি লং প্রসেস হচ্ছে এক্সন। দিস ইজ মেইনলি নার্ভ ফাইবার মিন্স এক্সন অফ দ্য নিউরন। এখানে ডেনড্রাইটের কথা আনবেই না, মনে থাকবে এক্সন অফ দ্য নিউরন ইজ কল্ড নার্ভ ফাইবার। কারণ লং ইয়েটা কোনটা, প্রসেসটা হচ্ছে এক্সন। এই এক্সনটাকে আমরা আসলে মেইনলি নার্ভ ফাইবার বলি। তাহলে আমরা বলছি হোয়াট ইজ ট্র্যাক্ট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চেন এখানে। তাহলে ট্র্যাক্ট মে বি ডিফাইন্ড এজ এ বান্ডেল অফ নার্ভ ফাইবার, অনেকগুলি নার্ভ ফাইবার নিয়ে ক্যারিং সেন্সরি or motor information to and from the brain respectively. That is, sensory always কি করে? It carries information periphery to the center, that is towards the brain and spinal cord. আর মোটরটা কি করে? ইনফরমেশন ক্যারি করবে from central to periphery, that is brain and spinal cord থেকে কোথায় নিয়ে আসবে ইনফরমেশনটা? পেরিফেরাল রিজিয়নে নিয়ে আসবে। তাহলে দেখো সেন্সরি অলওয়েজ নিয়ে যাবে periphery to center, আর মোটর হচ্ছে নিয়ে আসবে, that is it carries information from center to the periphery. So a tract may be defined as a bundle of nerve fibers carrying sensory or motor information to and from the brain respectively. নিতেও পারবে, তাহলে নিয়ে যাচ্ছে সেন্সরি, নিয়ে আসছে মোটর, এই দুইটা মিলে হচ্ছে ট্র্যাক্ট মানে নার্ভ ফাইবারের কাজ। তাহলে ট্র্যাক্ট মে বি ডিফাইন্ড এজ এ বান্ডেল অফ নার্ভ ফাইবার্স ক্যারিং সেন্সরি or motor information to and from the brain respectively. This is very, very important definition. You must have to memorize this definition very nicely, because this is the first question in this item. Define tract. Now, types of tract. There are two types of tract: ascending tracts or sensory tracts, descending tracts or motor tracts. Ascending tracts গুলি ইনভলভ ইন আইটেম 2। আইটেম 2 তে কি পড়ানো হয়েছে তোমাদের ascending tracts? আইটেম 2 তে কি পড়েছো তোমরা? আইটেম 2 ascending tract গুলি পড়িয়েছে আমাদের তন্নি ম্যাডাম কি পড়িয়েছে? পড়াইছেন। তাহলে ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট গুলি হচ্ছে আইটেম 4। আমি তোমাদেরকে পড়াবো ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট, বাট বিফোর দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ টু নো দ্য নেম অফ অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট এন্ড ফাংশন অফ অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। আমি কিন্তু এটা ভেরিফাই করবই তোমরা অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট গুলির নাম পারো কিনা এবং তাদের ফাংশন গুলি পারো কিনা। আচ্ছা, প্লিজ হু ক্যান টেল মি? রিপা, ক্যান ইউ টেল মি নেম অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টস অর সেন্সরি ট্র্যাক্টস? অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট গুলির নাম বলো তো দেখি, ইম্পর্টেন্ট নামগুলি পারো কিনা। নিয়ে যাবে মানে পেরিফেরি থেকে সেন্টারের দিকে ক্যারি করে নিয়ে যাবে ইনফরমেশন। কোন কোন ট্র্যাক্ট গুলি? দু একটা ট্র্যাক্টের নাম বলো ম্যাডাম যে পড়িয়েছে।
কি ট্র্যাক্ট পড়িয়েছেন? অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। সরি ম্যাম, বলতে পারতেছি না। আচ্ছা, কে বলতে পারবে? কেউ কি আছো? যেহেতু রিসেন্ট পড়া হয়তো মনে নেই, কেউ কি পারবে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টের নাম বলতে? আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝলাম যে ব্রেইনে ওরকম করে ঢুকে নাই। আচ্ছা, আমি একটু চেষ্টা করি। ম্যাম ওই যে ডরসাল কলাম, মিডিয়াল, লেমিনিসাল, লেমিনিস্কেল সিস্টেম, আচ্ছা, ঠিক আছে। এন্টেরিয়র ল্যাটারাল সিস্টেম। আচ্ছা, তুমি দেখো, আমি এখন তোমাদেরকে ইজি ওয়েতে, হ্যাঁ, ইজি ওয়েতে পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? ডরসাল, তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ, ডরসাল কলাম, মিডিয়াল লেমিনিস্কাল সিস্টেম অর পোস্টেরিয়র কলাম, তোমাদের জন্য সহজ কোনটা? পোস্টেরিয়র কলাম। তোমাদের জন্য সহজ হচ্ছে পোস্টেরিয়র কলাম। ডরসাল কলাম, মিডিয়াল লেমিনিস্কাল সিস্টেম অর পোস্টেরিয়র কলাম, এটাকে আমরা পোস্টেরিয়র কলামও বলতে পারি। তাহলে তোমরা কি করবে? তোমরা সহজ পথটা নিবে। তাহলে আমরা অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টের 3 types of ascending tract involve here: posterior column, anterior column, lateral column, এভাবে তোমরা মনে রাখো, ঠিক আছে? তাহলে dorsal column, medial lemniscal system or posterior column. Under posterior column, tract of Gall, another name fasciculus gracilis. Tract of Bardak, another name fasciculus cuneatus. প্লিজ আমার সাথে সাথে নিজে নিজে মনে মনে বলো যে ম্যাডাম কি বলছে। তাহলে পোস্টেরিয়র কলামে আমরা দুটো ট্র্যাক্টের নাম বলবো, ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক। ট্র্যাক্ট অফ গল, another name fasciculus gracilis. এই প্রনাউন্সিয়েশন গুলি মাস্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস প্রনাউন্সিয়েশন, fasciculus gracilis. ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক, অনেকে দেখছি বুড়া কি কি সব কথাবার্তা বলে, এগুলি বলবে না। ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক, ফেসিকুলাস কিউনিটাস। তাহলে দেখো, ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক দিয়ে আমরা কি বুঝাচ্ছি? পোস্টেরিয়র কলাম। তাহলে আমরা জানি যে স্পাইনাল কর্ডে গ্রে ম্যাটার, হোয়াইট ম্যাটার দুইটাই তো আছে, তাই না? আছে। এখানে কি হয়, গ্রে কলাম মানে কি? গ্রে হর্ন অথবা গ্রে ম্যাটার থাকে কি ইনসাইডে। স্পাইনাল কর্ডে হচ্ছে ইনসাইডে হচ্ছে গ্রে ম্যাটার, আউটসাইডে হচ্ছে কি হোয়াইট ম্যাটার। কিন্তু ব্রেইনে কি? অপোজিট থিং। ব্রেইনে কি হয়? গ্রে ম্যাটারটা হচ্ছে আউটসাইড, ইনসাইডে থাকে কি হোয়াইট ম্যাটার, তাই না? ব্রেইন এবং স্পাইনাল কর্ডের কিন্তু এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটু অপোজিট। তাহলে দেখো, আমরা একটা স্পাইনাল কর্ড যখন আঁকি, ভিতরে যে আঁকি সেটা কি আঁকি? গ্রে হর্ন সেল অথবা আমরা একটা গ্রে ম্যাটার যে আঁকি, তাই না? বাইরে হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার। তাহলে দেখো, পোস্টেরিয়র কলাম, আমরা স্পাইনাল কর্ডের ছবিটা আমরা দেখি, দেখো এই যে ভিতরে ইনসাইড, দিস ইজ দ্য গ্রে ম্যাটার, ঠিক আছে? গ্রে হর্ন সেল অথবা গ্রে কলাম যেটাই তোমরা বলো, আর আউটসাইড হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার। এই যে এই পাশে আমরা বলছি দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র কলাম। এই হোয়াইট ম্যাটারে দেখা যায় যে এই পাশটা হচ্ছে কি পোস্টেরিয়রলি, দিস ইজ পোস্টেরিয়র, দিস ইজ অ্যান্টেরিয়র, দিস টু সাইডস আর ল্যাটারাল জোন। তাহলে দেখো, দিস ইজ কল্ড পোস্টেরিয়র কলাম। তাহলে দেখো, পোস্টেরিয়র হোয়াইট কলাম, posterior white column or dorsal white column বলতে পারি আমরা। posterior white column মানে হোয়াইট ম্যাটার। তাহলে in the spinal cord, arrangement of white matter always outside and inside হচ্ছে gray matter। তাহলে inside হচ্ছে gray matter, outside হচ্ছে white matter। এবং এই পাশটাকে আমরা ওই যে উপরের দিকে আমরা কি বলি? এটাকে posterior part. This is posterior part, this is anterior part, these two are lateral part, ঠিক আছে? এই দুই পাশে হচ্ছে lateral zone। তাহলে this is called dorsal white column or posterior white column। হোয়াইট ম্যাটার বলে আমরা কি বলি? হোয়াইট কলাম বলতে পারি। এবং এখানে কি থাকে? লোকেশন ফেসিকুলাস গ্রেসিলিস, ফেসিকুলাস কিউনিটাস। এই যে আমরা বলছি পোস্টেরিয়র কলামে থাকে তারা, কারণ তাদের লোকেশনটা থাকে পোস্টেরিয়র হোয়াইট কলাম, পোস্টেরিয়র হোয়াইট ম্যাটারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেন তাহলে পোস্টেরিয়র কলাম শেষ। অ্যান্টেরিয়র কলাম, anterior spinothalamic tract, anterior কলামে থাকে anterior spinothalamic tract। দেখো, anterior spinothalamic tract, এই যে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট গুলি থাকবে অ্যান্টেরিয়রলি। তাহলে অ্যান্টেরিয়রলি থাকবে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। দেখো, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। এই যে অ্যান্টেরিয়র, এই যে ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট অর অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট লোকেটেড ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র হোয়াইট কলাম। তাহলে দেখো, অ্যান্টেরিয়র হোয়াইট কলামের দিকে লোকেশনটা থাকছে হচ্ছে ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। আর পোস্টেরিয়রলি থাকে হচ্ছে ডরসাল, পোস্টেরিয়র কলামে থাকে ট্র্যাক্ট অফ গল, ট্র্যাক্ট অফ
bardac, that is fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. আচ্ছা, এখন আসো ল্যাটারাল কলাম। ল্যাটারাল কলামে কি থাকবে? ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ডরসাল স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট, ভেন্ট্রাল স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট, স্পাইনো-ওলিভারি ট্র্যাক্ট, স্পাইনো-রেটিকুলার ট্র্যাক্ট and spino-vestibular tract. Hello, জি, spino-vestibular tract. হ্যাঁ, ওই যে ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসে। হুম হুম 11টায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, জি, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, তাহলে দেখো তোমাদের এখানে বেশিরভাগ মনে রাখার বিষয় কোনটা? ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে পোস্টেরিয়র কলামে ট্র্যাক্ট অফ গলের নাম বলতেই হবে, ফেসিকুলাস গ্রেসিলিস, আর ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক অর ফেসিকুলাস কিউনিটাস। অ্যান্টেরিয়র কলামে আমাদের কি? অ্যান্টেরিয়র এবং ল্যাটারাল কলাম combinedly we can tell here anterolateral system or spinal lemniscus. তাহলে দেখো anterior column and lateral column আমরা combinedly we can tell here anterolateral system. তাহলে anterolateral system এ আমরা anterior column এর আন্ডারে হচ্ছে anterior spinothalamic tract আর lateral column এর আন্ডারে lateral spinothalamic tract। এই দুইটা ট্র্যাক্ট কিন্তু এখানে very very important. Under anterior column anterior spinothalamic tract, under lateral column lateral spinothalamic tract. And this tract you have to remember for written to write down in the written khata: dorsal spinocerebellar tract, ventral spinocerebellar tract, spino-olivary tract, spino-reticular tract, spino-vestibular tract, spinotactal tract. Written purpose তোমাদেরকে এগুলি লিখতে হবে, কিন্তু আমরা ভাইভাতে বেশিরভাগ শুনতে চাই posterior column এর নেমগুলি, anterior column এ anterior spinothalamic tract আর lateral column এ lateral spinothalamic tract। এই চারটা নাম আমরা শুনতে চাইবো। ascending tract এ রিপারয় ফাল্গুনি, বুঝতে কি পেরেছো? নেম অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট ইন ভাইভা আমরা কোন কথাগুলি শুনতে চাইবো? পোস্টেরিয়র কলামের আন্ডারে দুটো ট্র্যাক্টের নাম, ট্র্যাক্ট অফ গল, ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক, ঠিক আছে? অ্যান্টেরিয়র কলামে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ল্যাটারাল কলামে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। এই চারটা ট্র্যাক্ট তোমাকে বলতেই হবে, আর বাকিগুলি সবগুলি জানবা, কারণ এগুলি রিটেনে তোমাদেরকে লিখতে হবে। তোমরা কি এখন তোমরা ক্লিয়ার হয়েছে? একটু অ্যান্টেরিয়র কলাম পর্যন্ত আমি দেখিয়েছিলাম, আর ল্যাটারাল কলামটা একটু দেখো। এই যে ল্যাটারাল কলামের দিকে হচ্ছে আমরা বলেছি এই যে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এই যে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটা থাকে ল্যাটারালি, তাহলে ল্যাটারাল পোরশনে থাকবে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। তাহলে এগুলি সবই হচ্ছে আমার অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। আমরা যা বলছি সব হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টের নাম। নাও ফাংশন গুলি কি কেউ বলতে পারবা? কি কি ফাংশন করে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট? কে বলতে পারবে? অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টের ফাংশন কি? যদিও এটা আমার পড়ানোর বিষয় না, এটা আইটেম 2 তে পড়ানো হয়েছে না? আইটেম 2 তে পড়েছো কিনা ফাংশন অফ অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টস? কি করে বলো তো? এই পোস্টেরিয়র কলামের এই যে ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক, তাদের ফাংশনটা কি? কে বলতে পারবে? ট্র্যাক্ট অফ গল, ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাকের ফাংশন গুলি কি? ম্যাম ক্যারি ইম্পালস টু স্পাইনাল কর্ড টু ব্রেন। ঠিক আছে, তো এটা তো আমরা জানি অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট তো ক্যারি সেন্সরি ইম্পালসটাকে ক্যারি করে, তাই না? পেরিফেরি টু দ্য ব্রেইনের দিকে নিয়ে যায়, স্পাইনাল কর্ড থেকে ব্রেইনের দিকে। কিন্তু মেইন ফাংশন গুলি জানতে হবে না? পড়িয়েছে না ম্যাডাম? আলাদা করে পড়িয়েছে? ট্র্যাক্ট অফ গল, ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক, অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এগুলি ফাংশন পড়েছো কিনা? তন্নি ম্যাম পড়িয়েছেন? খাতায় আছে কিনা সেটা বলো। যে পরে পড়ে নিব, কিন্তু এখন পারো না, কিন্তু খাতায় তুলেছো কিনা এগুলি? আছে তোমাদের কাছে? কোনো কথা নাই কেন তানজিমুল? এইগুলি, এই ট্র্যাক্ট গুলি, ফাংশন গুলি পড়েছো তোমরা, নাকি আমি একটু পড়াবো? কথা নাই কেন? ইসরাত জাহান রোল প্লে। ম্যাম আপনি পড়ালে ভালো হবে। ম্যাম তন্নি ম্যাম পড়াইছিল সোমাটোসেন্সরি এরিয়া 1 আর হচ্ছে 2 এর আলাদা ফাংশন পড়াইছিল। না, সোমাটোসেন্সরি এরিয়া এটার সাথে এটা না। এই অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট গুলি ফাংশন পড়িয়েছি কিনা? অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট নাকি আমি পড়াবো? একটু বলো যে ম্যাডাম আপনি পড়ান একটু, তাহলে আমি পড়াচ্ছি। আপনি একটু পড়ান। আচ্ছা, জি ম্যাম আপনি একটু বলে দেন।
আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো খুব সুন্দর করে সবাই লিখে নাও, খাতা কলম নাও প্লিজ, রাইট ডাউন এভরিবডি। এগুলি আমাদের ফেভারিট, এক্সামিনার লাইকস দিস কোশ্চেন ভেরি মাচ, এক্সামিনার ইনভেরিয়েবলি লাইক টু আস্ক দিস কোশ্চেন অলওয়েজ। ফাংশন অফ posterior column or dorsal column lemniscal system, এই যে তুমি বললা tract of Gall, tract of Bardak, what are the functions of tract of Gall and Bardak? These are the functions of tract of Gall and Bardak, very very important function, and it is very important for MCQ exam also. MCQ তে প্রায় এই কোশ্চেন গুলি দিয়ে দেয় tract of Gall এবং tract of Bardak এর ফাংশনটা। এই যে এখানে there are 6 function I have given you, 6 function, these are very very important function of tract of Gall and tract of Bardak, because tract of Gall and tract of Bardak included under dorsal column system, that is posterior column or dorsal column lemniscal system, posterior column or dorsal column. So function of, if examiner ask you tell me the function of tract of Gall and Bardak, you can tell this function, okay? It carries, tract of Gall and Bardak carries ফাইন টাচ সেন্সেশন, ফাইন টাচ। দেখবা ওই পাখির পালক দিয়ে তোমাকে যদি কেউ টাচ করে, হ্যাঁ পাখির পালক বা হালকা ভাবে যে টাচটা করে, দিস ইজ ফাইন টাচ। এই ফাইন টাচ ক্যারি করবে কে? ট্র্যাক্ট অফ গল, ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক, ক্যারিজ ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন, ক্যারিজ ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশন। I will tell you what is tactile localization, tactile discrimination. Just now listen to me carefully. The carries sensation of vibration and position sense, carries kinesthetic sensation, some conscious muscle and joint position. These are the functions of tract of Gall and tract of Bardak. Please everybody write down these functions. Tract of Gall and tract of Bardak, these are included under dorsal column or posterior column of the ascending tracts. They carries fine touch sensation. Fine touch মানে কি? পাখির পালক দিয়ে যদি তোমার গায়ে একটু টাচ করা হয়, এটা হবে ফাইন টাচ, ঠিক আছে? পাখির পালক অথবা কটন দিয়ে, তুলা দিয়ে যদি তোমার গায়ে একটু হালকা করে টাচ করি, সেটা হবে ফাইন টাচ। carries tactile localization. Please write down everybody, what do you mean by tactile localization? আমি কিন্তু খুব ভাইভাতে জিজ্ঞেস করি, what do you mean by tactile localization? Everybody write down this definition. It is the ability to locate the area of skin. Please write down everybody. It is the ability to locate the area of skin where the tactile stimulus. It is the ability to locate the area of skin where the tactile stimulus, within bracket লেখো pain, touch, temperature, where the tactile stimulus such as pain, touch, temperature is applied with closed eyes. Is applied with closed eyes. Again I am repeating, it is the ability to locate the area of skin where the tactile stimulus, that is pain, touch, temperature, is applied with closed eye. চোখ বন্ধ করেও যদি তোমার গায়ে কেউ ধরো একটু চিমটি কাটলো, কেউ তোমাকে টাচ করলো, কোনো হিট অথবা কোল্ড যদি তোমার গায়ে লাগে, তুমি কি চোখ বন্ধ করে টের পাবে না? বলো, বুঝতে পারবে কি পারবে না? পারবে। তোমাকে যদি কেউ চিমটি কাটে বুঝবে না? তুমি বুঝবে তো। কেউ যদি তোমাকে টাচ করে, কেউ ধরো চর মারলো, তুমি কি বুঝবা না যে তোমাকে চর মারা হয়েছে? বুঝবা তো। তারপরে কেউ যদি একটু যদি তোমার গায়ে কোনো গরম জিনিস লাগে বা ঠান্ডা লাগে, তোমার এবিলিটি আছে না বুঝার? আছে। This is called simply tactile localization. That is, it is the ability to locate the area of skin where the tactile stimulus, এখানে tactile stimulus বলতে কি বুঝি? Pain, touch, temperature is applied with closed eye. আমি চোখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও এগুলিকে আমি রিকগনাইজ করতে পারবো। পেইন, টাচ, টেম্পারেচারকে রিকগনাইজ করার ক্যাপাসিটি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। দিস ক্যাপাবিলিটি ইজ কল্ড ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো হোয়াট ডু মিন বাই ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন? ম্যাম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত আরেকবার বলেন প্লিজ। ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন, tactile localization, it is the ability to locate the area of skin where the tactile stimulus, that is pain, touch, temperature, is applied with closed eyes. এটা হচ্ছে এবিলিটি অফ দ্য স্কিন, আমি বুঝতে পারার যে ট্যাকটাইল কোন স্টিমুলাস যেমন পেইন, টাচ, টেম্পারেচার যদি লাগে তোমার বডিতে অ্যাপ্লাইড করা হয়, আমি চোখ বন্ধ করেও বুঝতে পারবো। বুঝা কি গেল?
নাও শেষ হয়েছে লেখা? নাও জি tactile ম্যাম। discrimination, আচ্ছা এখন what do you mean by tactile discrimination? এগুলো আমি কিন্তু I like to ask this question in Viva very much. আমি কিন্তু খুব জিজ্ঞেস করি what do you mean by tactile discrimination? না বুঝে মেডিকেলে পড়ার কোনো সুযোগ নাই। ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নলেজ নিয়ে তোমরা সবসময় পড়বে। tactile discrimination বলতে কি বোঝা যায়? এটার another name of tactile discrimination ব্র্যাকেটে লেখো 2-point discrimination, TWO 2 দুইটা, ঠিক আছে? another name of tactile discrimination is 2-point discrimination. tactile discrimination এর আরেকটা নাম আমরা বলতে পারি 2-point discrimination. তাহলে 2-point discrimination মানে কি? Please write down everybody. It is the ability to recognize the two stimuli, দুইটা stimuli, ঠিক আছে? It is the ability to recognize the two stimuli applied over the skin. It is the ability to recognize the two stimuli applied over the skin simultaneously with closed eyes. It is the ability to recognize the two stimuli applied over the skin simultaneously with closed eyes. চোখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও তোমার হাতে যদি দুইটা আঙ্গুল দিয়ে প্রেসার দেওয়া হয় তুমি কি বুঝতে পারবে না? তুমি নিজে দিয়ে দেখো বোঝা যায় কিনা যে দুইটা আঙ্গুল দিয়ে যে প্রেসার দিলে আমরা বুঝি কিনা যে দুইটা আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেওয়া হয়েছে। এজন্য বলে 2-point discrimination. দুইটা আঙ্গুলকেই তুমি আলাদাভাবে you can feel this two fingers pressure. বোঝা যায় কি? নিজে দেখো না টেস্ট করে। তোমার হাতে দুইটা আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে দেখো, এই দুই আঙ্গুলের চাপ তুমি অনুভব করো যে 2 fingers pressure over your hand, ফিল করা যায় কি? Of course ফিল করা যায়। তাহলে it is the ability to recognize the two stimuli applied over the skin simultaneously at a time. আমি দুটো আঙ্গুল দিয়ে যদি আমার হাতে চাপ দেই I can feel this ability is called tactile discrimination or 2-point discrimination. বুঝা কি গেল? বুঝতে পেরেছি কিনা সবাই? আচ্ছা, নাম্বার 4 কি বলেছি? ইট ক্যারিজ সেন্স অফ ভাইব্রেশন। বডিতে যদি কোনো রকম ভাইব্রেশন হয়, হ্যাঁ, দেখা যায় যে এই ভাইব্রেশনটা আমি বুঝতে পারবো। এন্ড পজিশন সেন্স, আমি কি বসে আছি না দাঁড়িয়ে আছি না হাঁটছি, দিস ইজ কল্ড পজিশন সেন্স। তাহলে এগুলি ক্যারি করা, এই ইনফরমেশন গুলি ক্যারি করাও কিন্তু ট্র্যাক্ট অফ গল এবং ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাকের ফাংশন। ক্যারিজ কাইনেস্থেটিক সেন্সেশন। কাইনেস্থেটিক রিসেপ্টর গুলির নাম তোমরা জানো যে প্রোপ্রাইসেপ্টরস, another name is kinesthetic receptors. মনে আছে গত আইটেমে আমরা পড়িয়েছিলাম carries kinesthetic sensation means proprioceptors, that is muscle, joint, tendon receptor sensation. This is called kinesthetic receptor. তাহলে another name of kinesthetic means proprioceptor. তাহলে muscle, joint, tendon এর যে সেন্সেশন গুলি এটাও ক্যারি করবে কে? posterior column, that is tract of gall and tract of Bardak. কারণ কি তারা পজিশন সেন্সের সাথে রিলেটেড। তাহলে অফ কোর্স মাসল, জয়েন্ট, টেন্ডন এর সেন্সেশন গুলিও ক্যারি করবে। সাম কনসাস মাসল এন্ড জয়েন্ট পজিশন। তাহলে অফ কোর্স তারা পজিশন সেন্সের সাথে যেহেতু তারা আছে, তারা মাসল এবং জয়েন্ট পজিশনের কনসাস মানে কি? যেটা আমি অনুভব করব, আমি কি দাঁড়িয়ে আছি না বসে আছি না হাঁটছি। তাহলে এই যে কনসাস মাসল, জয়েন্ট এন্ড পজিশন, এগুলি কে ক্যারি করবে? ট্র্যাক্ট অফ গল and tract of Bardak. তাহলে দেখো there are 6 function I have mentioned here. Carries fine touch sensation, carries tactile localization, carries tactile discrimination, carries sense of vibration and position sense, carries kinesthetic sensation, some conscious muscle and joint position. একদম ঠোঁটস্থ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ। এই ফাংশনগুলি ঠোঁটস্থ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, প্রত্যেকটা বুলেট গতিতে বলতে হবে যে ফাংশন অফ ডর্সাল কলাম সিস্টেম, দ্যাট ইজ ট্র্যাক্ট অফ গল এবং বার্ডাকের ফাংশন, ঠাস 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 করে 6টা ফাংশন বলে ফেলতে হবে। এরকম ভাবে তোমরা এটা মুখস্থ করবে এবং বুঝে, আমি তো বুঝিয়ে দিলাম যে কি কি ফাংশন কিভাবে ক্যারি হয়, ঠিক আছে? Now, anterolateral system as a whole, anterior column and dorsal column, আমরা দুটো মিলে we can tell combinedly here anterolateral system. আমি আলাদা আলাদা ভাবে পরে বলবো যে anterior column, anterior spinothalamic এর ফাংশন, lateral spinothalamic আমি আলাদা করেও বলবো। জাস্ট combinedly তোমরা শুনে রাখো anterolateral system এর ফাংশনটা কি? They carries pain sensation,
পেইন সেন্সেশনটা ক্যারি করবে, ক্যারিজ থার্মাল সেন্সেশন দ্যাট ইজ কোল্ড এন্ড ওয়ার্ম সেন্সেশন দ্যাট ইজ হট, ওয়ার্ম মানে কি হট সেন্সেশন, ক্যারিজ ক্রুড টাচ, ক্রুড টাচ মানে কি তোমার কেউ খামচি দিল, এটা হয়ে যাবে ক্রুড টাচ, ঠিক আছে? তাহলে ক্যারিজ ক্রুড টাচ, প্রেসার সেন্স, ক্যারিজ টিকল এন্ড ইচ সেন্সেশন, টিকল মানে কি চিমটি কাটা, চুলকানি, ইচিং হলো চুলকানি, এই সেন্সেশন গুলি। তারপর হচ্ছে সাম আনকনসাস মাসল এন্ড জয়েন্ট পজিশন, মানে এটা আমরা বুঝবো না, আমরা এই সেন্সেশন গুলি মাসল এন্ড জয়েন্টের কিছু আনকনসাস সেন্সেশনও আছে, এগুলি ক্যারি করবে এন্টেরোল্যাটারাল সিস্টেম। সেক্সুয়াল সেন্সেশন, these are also carried by enterolateral system. For MCQ purpose this slide is very very important. MCQ তে প্রায় কিন্তু এই কোশ্চেন গুলি দিয়ে দেয়, ফাংশন অফ enterolateral system, function of tract of Gall and tract of Bardak. তাহলে দেখো enterolateral system as a whole function, I have mentioned here 6 function: carries pain sensation, carries thermal sensation, carries crude touch and pressure sense, carries tickle and itch sensation, some unconscious muscle and joint position, sexual sensation. তাহলে দেখো এগুলি কিন্তু তোমাদের খুব ভালো করে you have to memorize this slide very nicely, ঠিক আছে? for viva exam, also MCQ purpose and also for written exam. এখন separately আমরা দেখি, separately anterior spinothalamic tract and lateral, these two tract very very important for written exam, viva exam and also for MCQ exam. Separately কিন্তু ফাংশনটা জিজ্ঞেস করি আমরা যে প্লিজ টেল মি দ্য ফাংশন অফ anterior spinothalamic tract. তাহলে anterior কলামে আমরা বলেছি anterior spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract function crude touch and pressure from opposite side. তারা কিন্তু অলওয়েজ ক্যারি করবে অপোজিট সাইড সেন্সেশন, ঠিক আছে? anterior spinothalamic tract, origin এবং কোর্স এগুলি সব তন্নি ম্যাডাম পড়ানোর কথা পড়িয়েছে কি? anterior spinothalamic tract পড়ানো হয়েছে না পড়াবে? তানজিমুল, anterior spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract পড়ানো হয়েছে নাকি পড়াবে? জি ম্যাম, পড়াইছি এগুলা। পড়াইছেন, এইগুলি দেখবা এই ফাইবার গুলি ক্রস করে অপোজিট সাইডে চলে আসে, ঠিক আছে? এই জন্য বলছি যে দে ক্যারিজ ক্রুড টাচ এন্ড প্রেসার ফ্রম অপোজিট সাইড। দেখা যায় অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্টটা দেখা যায় যে ক্রস করে অপোজিট সাইডে চলে আসে, এই জন্য এরা কিন্তু অপোজিট সাইডের সেন্সেশনটাকে ক্যারি করবে। আর ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট পেইন টেম্পারেচার সেন্সেশন ফ্রম অপোজিট সাইড, এটা খুব ভালো করে তোমরা মুখস্থ করবা। anterior spinothalamic tract is related with crude touch and pressure. Crude touch and pressure, always remember this thing, crude touch pressure is carried by anterior spinothalamic tract, আর lateral spinothalamic tract হচ্ছে pain temperature, pain temperature, এটা কিন্তু মনে রাখতেই হবে। তাহলে দেখো these are the all about functions of the ascending tract। যদিও এটা আমার পড়ানোর কথা ছিল না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে তোমাদের ডেফিসিয়েন্সি রয়ে গেছে। এই ট্র্যাক্টের ফাংশন না পারলে আমি ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টে কি করে যাব? আগে তো তোমাকে অ্যাসেন্ডিংটা জানতে হবে, তাই না? তাহলে আমরা নেম অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট পড়েছি, পোস্টেরিয়র কলাম, অ্যান্টেরিয়র কলাম, ল্যাটারাল কলাম। মেইনলি মনে রাখতে হবে ট্র্যাক্ট অফ গল এবং বার্ডাকের ফাংশনটা, এন্টেরো ল্যাটারাল সিস্টেম কম্বাইন্ডলি যে ফাংশন, আর অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের ফাংশন, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের ফাংশনটা আমাদের মেইনলি এখানে জানতে হবে, ঠিক আছে? নাও this is the real topic started from here, motor tract or descending tract. আমাদের আজকের টপিক আমি শুরু করলাম যে descending tract, জাস্ট নামগুলি আজকে জানি, আজকে তারা তো কিছু পড়ানো যাচ্ছে না, আজকে শুধু আমরা নাম ধাম জানবো, ঠিক আছে? motor tract or descending tract এর নাম কি? descending মানে কি? তারা carries information from brain থেকে কোথায় নিয়ে আসবে? brain and spinal cord থেকে to periphery দিকে চলে যাবে, স্পাইনাল কর্ডের দিকে যাবে, নিচের দিকে নামবে। তাহলে দেখো এখানে কি কি নাম আজকে শুধু আমরা পড়বো, অনলি নেম অফ দি মোটর ট্র্যাক্টস অর ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টস। নাম্বার 1 pyramidal tract, number 2 corticobulbar tracts, number 3 extra pyramidal tract। আজকে শুধু নামগুলি শিখো, আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে পড়া ধরবো। pyramidal tract very very important, very very popular written question, pyramidal tract সব সময় আসে। describe pyramidal tract অথবা origin, course, termination, effect of lesion, টোটাল ডেসক্রিপশনটা 5 মার্কস এর জন্য আসতে পারে। তাহলে pyramidal tract very important written question, function of pyramidal tract, very important question. So pyramidal tract,
Pyramidal, under pyramidal tract, there are two types of pyramidal tract. Lateral corticospinal tract. Another name of pyramidal tract is corticospinal tract. That is from the cortex to spinal cord. That's why it is called corticospinal tract. Pyramidal tract or corticospinal. You can tell here pyramidal tract or corticospinal tract. There are two types of pyramidal tract. Lateral corticospinal tract, crossed pyramid or crossed pyramidal tract, because it cross in the pyramid. I will show you in figure in the next class how pyramidal tract is formed, origin and course. Lateral corticospinal tract or crossed pyramidal tract, anterior corticospinal tract, that is uncrossed or direct pyramidal tract. Just today, just see the name of the pyramidal tracts. Okay, only learn the name of pyramidal tracts: lateral corticospinal tract or anterior corticospinal tract. Corticobulbar, number 2, corticobulbar tracts. Number 3, extrapyramidal tracts. Under extrapyramidal tract, you have to know the name of the extrapyramidal tract and function of all these tracts: reticulospinal tract, tectospinal tract, rubrospinal tract, vestibulospinal tract, olivospinal tract. Just name of the extrapyramid. Examiner may ask you, please tell me the name of extrapyramidal tract. That time you have to tell reticulospinal tract, tectospinal tract, rubrospinal tract, vestibulospinal tract, olivospinal tract. Okay, that's all from me today. Next class we will study elaborately pyramidal tract. Okay, আজকে আমরা তা শুরু করেছি। নেক্সট ক্লাস আমরা সুন্দর করে পিরামিডাল ট্র্যাক্টের ডেসক্রিপশন পড়বো, ফাংশন পড়বো, ইফেক্ট অফ লিশন পড়বো। ঠিক আছে, তোমরা কি এইটুকু পর্যন্ত বুঝেছো কিনা যে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাকগুলির নাম এবং তাদের কাজ, ফাংশন বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম, বুঝছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, আমরা হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এভরিবডি, হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এভরিবডি 2021। ডিসেম্বর মাসের এটা আমার লাস্ট ক্লাস। হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাই। ম্যাম অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ। এইটা অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার, কারণ তোমাদের সাথে ডিসেম্বর মাসে এটাই আমার লাস্ট ক্লাস, তাই না? অবশ্যই সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা। I love you very much. Okay, thank you everybody. লাভ ইউ টু ম্যাম।